बहुत वर्ष पूर्वे फ्रांस जड़े सुंदर राजकुमार गोटे विलासपूर्ण प्रासाद रोते। से निजकू एवं तांको प्रासाद को सजाइबाकू भल पाउथिले, तेणु से गाँ लोकंक ठारू बहुत अधिक टैक्स नौथिले। से केवल सुंदरी झील मानकू प्रासाद को निमंत्रण करथिले। से राजकुमार तांकर सौंदर्य एवं टंका उपरे बहुत प्राउड फील करथिले। गोटे रातिरे से राज्य रे एक भयंकर झड़ आसे। से झड़ मध्यरे जड़े वृद्धा महिला प्रासाद को प्रवेश करती। से वृद्धा महिला को देखी राजकुमार बहुत रागी जाती, कारण से वृद्धा मुहरे केवल रिंकिल्स थिला एवं से देखिबाकू असुंदर थिले। किंतु सेतेबेले मध्य से वृद्धा महिला गोटे रोज से राजकुमार को ऑफर करती, किंतु से वृद्धा मुहरे रिंकिल्स देखी राजकुमार रोज टी को फिंगी दियंती एवं से वृद्धा को परिहास करती। तेबे से वृद्धा महिला राजकुमार को कहती, सौंदर्य केवल मुहरे नुहे, यह चरित्र रे अछि, अर्थात जने व्यक्ति हृदय सुंदर हेबा उचित। एसबु सुनिबा परे मध्य राजकुमार से वृद्धा महिला सहित अभद्र भावरे कथा हुअंती। एबे से वृद्धा राजकुमार आचरण को सही पारती नहीं, तेणु से तांकर असली रूप को आसती। प्रकृति से वृद्धा जड़े सुंदरी जादूगर थिले, जे राजकुमार को टेस्ट करने को आसीथिले। किंतु राजकुमार एही परीक्षा रे फेल हेइतिले। से बुझी पाइथिले जे राजकुमार हृदय रे टिके भी प्रेम नहीं, तेणु से दंड स्वरूप से राजकुमार को गोटे कुश्चित पशु रे परिणत करदेले। जादूगर समस्त प्रासाद एवं सेठारे रहुतबा लोकंक उपरे एक भयंकर कला जादू मध्य करदेले। वर्तमान अनेक वर्ष बीतीगला, किंतु केही से राजकुमार एवं तांकर दास मानकू मने रखि नथिले, कारण से जादूगर जादू जोगु समस्ते सेमानकू भूली जाइथिले। जादूगर राजकुमार को जे रोज देइथिले ताहा गोटे जादूकरी रोज थिला। जदि राजकुमार से ही गला पर शेष पाकुड़ा पड़िबा पूर्वरु प्रेम करिबा शिखि जाए एवं ता बदल रे कि तांको मध्य भल पाए, तेबे राजकुमार एवं तांकर दास मानक उपरे करा जाइथिबा जादूर प्रभाव सबदिन पई शेष होई जिवो एवं जदि यह न हुए तेबे राजकुमार सर्वदा गोटे शैतान होई रहिबे। वर्तमान से राजकुमार निकटवर्ती एक गाँ रे बेल नामक गोटे झील को देखा जाए, जे देखिबाकू बहुत सुंदर थिले। बेल पुस्तक पढ़िबाकू बहुत भल पाउथिले एवं विशेष करी प्रेम कहानी। बेल रो बापा घंटा मरामती काम करथिले एवं से तांको झील को बहुत भल पाउथिले। से गाँ रे स्टागन नामक जने व्यक्ति थिले एवं से पुओ बेल को पसंद करथिला, ताकू मैरिज करिबाकू चाहुथिला, किंतु बेल ता प्रति ध्यान दउ नथिला, कारण स्टागन बहुत अहंकारी थिला। तेबे गोटिए दिन बेल रो बापा शहर को जाउथिले। से बेल को पचारले, तमे कोन चाहुच? बेल कहिला, मु गोटे रोज चाहुची। बेल रो बापा कहिले, तेबे हमें काली भेटिबा। एबे बेल रो बापा जंगल देई शहर आड़ को जाउथांती। सेतेबेले हठात आकाशरु बिजुली पड़े एवं रास्ता बंद हो जाए, तेणु से अन्य एक बाट देई आगकू बढ़िबाकू चेष्टा करंती, किंतु सेही रास्ता मध्यरे किछि भयंकर पशु भेटंती। सेमाने रक्त पिपासु थांती। सेही भयंकर पशु ठारू तांकर जीवन बंचाइबा पई से सेही प्रासाद आड़ को जांती, जाहाकू सेही जादूकर बहुत वर्ष पूर्वरु अभिशाप देइथिले। एबे बेल रो बापा से प्रासाद भीतर को जांती एवं जीवा मात्रे देखंती से प्रासादटी भीतर बहुत सुंदर अछि एवं से मनरे भाबंती एही प्रासाद मध्यरे किए रहउची, किंतु काहाकू देखि पारंती नाही। से देखंती जे डाइनिंग टेबल रे कैंडल जळुची एवं सेठारे बहुत खाद्य मध्य रखा जाईची। एते स्वादिष्ट खाद्य देखि बेल रो बापा निजकू अटकाई पारंती नाही एवं से खाद्य को खाइबा आरंभ करंती, किंतु तापरे तांको आगर रखा जाइतिबा गोटे कप तांको सहित पिलार भयस रे कथावार्ता करिबाकू आरंभ करे। या देखि बेल रो बापा भयभीत हो जाती एवं से तांको जीवन बंचाइबा पई सेठारु दौड़ी पळांती, किंतु से बाहर को आसीबा मात्रे सेठारे रोज थिबार देखंती एवं तांकर मने पड़े जे बेल तांको कहिथिले गोटे रोज नै कि आसीबा पई, तेणु से सेही गोलाप गछरु गोटे फूल तोड़िबाकू आरंभ करंती। किंतु तापरे सेइटारे से शैतान बाहर को आसी बेल रो बापांकू अटैक करे, किंतु बेल रो बापांको घोड़ा सेठारु दौड़ी पळाए एवं से सीधा बेल पाखकू आसी जाए। जेतेबेले बेल देखे जे तांकर बापांको घोड़ा एका आसीची, से बुझी पारे जे तांको बापा निश्चित कोनोसी असुविधा रे पड़िचंती। तेणु से घोड़ा को पचारे, मो बापा केउठी, मते तांको पाखकू नै जा। तेबे सेही घोड़ा बेल को सेही महल आड़ को नै जाए। बेल सेही महल भीतर को जाए एवं भीतर को जिबा मात्रे से तार बापांको चिकार सुनी थाए। से ऊपर महला को दौड़ी उठे एवं तांको बापांको बंदी करा जाइतिबार देखे। प्रकृति रे बेल रो बापांको सेही शैतान बंदी करी रखिची। बेल रो बापा बेल को कहंती जे तुमे एठारु चली जाओ, एई प्रासाद एबे भी जीवंत अछि एवं यह तुम पई आदौ सुरक्षित नुहे। तापरे शैतान सेठाकू आसी जाए। से बहुत भयंकर देखा जाउथाए, किंतु बेल तांको आदौ भय करे नाही। शैतान बेल को कहिथाए जे तुम बापा मोर गोटिए रोज चोरी करचंती एवं यार दंड आजीवन कारादंड। बेल पचारे जे रोज चोरी करिवार दंड आजीवन कारादंड। एहा उपरे शैतान कहे जे गोटिए रोज मोर समग्र जीवन नष्ट करि देइतिला, आजीवन कारादंड तो किछि नुहे, बहुत छोट दंड। बेल कहे ठीक अछि, मु शेष थर पई मो बापांको भेटिबाकू चाहू। शैतान कहे जे एही द्वार केवल थरेटिए खोलिबो, एहा परे सब दिन पई बंद हेइ जिवो। एहा कहि शैतान सेही डोरटी को खोली
ଦିଏ। ବେଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥାଏ। ସେ ଛଳନା କରି ତା ବାପାଙ୍କୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ରୋଜ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ମତେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶୈତାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଡୋର କେବଳ ଥରୁଟିଏ ଖୋଲିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବେଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ବେଲ ଏପରି କରିଥିଲା କାରଣ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଏହି ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୈତାନ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ବେଲ ସେଇ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକା ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୋମବତୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ତା ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ ବେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବେଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏସବୁ କଣ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ରାଜମହଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲେବର ସେଇ ଡାୟନର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ମଣିଷ ଯାହା କରିପାରେ ତାହା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସେ ଦୁହେଁ ବେଲକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମକୁ ତମର କୋଠରୀକୁ ନେଇଯିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବେଲ ହଉଛି ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ରାଜକୁମାରକୁ ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ସେ ଦୁହେଁ ବେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୋଠରୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଜାଣିଲା ଯେ ବେଲକୁ ସେଇ କୋଠରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମୋମବତୀ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ମୋମବତୀ ରାଜକୁମାରକୁ କୁହେ ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବକୁ ଶେଷ କରିପାରିବ। ଶୈତାନ କହେ ଯେ ସେଇ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଚୋରର ଝିଅ। ଏହାପରେ ଚା ପାତ୍ର କହେ ଯେ ଝିଅଟି ତା ବାପା ପରି ହେବ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଶୈତାନ ରାଜି ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ସେଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଶୈତାନ ବେଲ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବାହାରୁ ବେଲକୁ ପଚାରେ ଯେ ତମେ ମୋ ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବ କି? ଏହା ଶୁଣି ବେଲ କହେ ତମେ ପାଗଳ କି? ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲ, ତାପରେ ମତେ ଏବେ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବାକୁ କହୁଛ। ମୁଁ ମରିଯିବି ପଛେ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବିନି। ଏହା ଶୁଣି ଶୈତାନ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ କୁହେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେବି, ଏବେ ତୁମେ ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ଏହା କହି ଶୈତାନ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ରାଜପ୍ରସାଦର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଯାଦୁଗର ସେଇ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଇଥିଲା। ଶୈତାନ ଦେଖେ ଯେ ସେଇ ଗୋଲାପରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡା ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡୁଛି। ଏବେ ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଖୁଡା ବାକି ରହିଛି। ଶେଷ ପାଖୁଡା ପଡିବା ମାତ୍ରେ ଶୈତାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୈତାନ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ମହଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଗାଁକୁ ଦୌଡି ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ମୋ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ଅଛି, ସେଇଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ତାକୁ ମାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବେଲର ବାପା ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଘଟଣା କେବଳ କାହାଣୀରେ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଗନ ସେହି ସମୟରେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବେଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କୁହନ୍ତି। ବେଲର ବାପା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଗନ ତାକୁ ବେଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଷ୍ଟାଗନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବେଲର ବାପା ରାଜପ୍ରସାଦର ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଷ୍ଟାଗନ ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବେଲର ବାପା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ରହିଛି ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ବେଲକୁ ଏଥିରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସେ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଡରିଯାଏ। ଏଥିରେ ବେଲର ବାପା ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ବେଲର ବାପା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଷ୍ଟାଗନ କୁହନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବେଲର ବାପା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଷ୍ଟାଗନ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ସେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ମାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଛାଡିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପଶୁମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ବେଲର ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଗନର ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଗନ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଅକଥା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବେଲର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅକଥା ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବେଲ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଲ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନ ସେଠାରେ ଆସି ଚିତ୍କାର କରେ। ସେ ବେଲକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ କଣ ଜାଣିଛ ଏବେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ତାର ଏହିପରି ଅପମାନ ଦେଖି ବେଲ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁମାନେ ବେଲକୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଶୁମାନେ ବେଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଶୈତାନ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଢେଇରେ ଶୈତାନ ପଶୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୁଏ। ବେଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, କାରଣ ସେହି ଶୈତାନ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏବେ ବେଲ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଶୈତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଘୋଡା ଉପରେ ବସାଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସେ। ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆସିବା ପରେ ବେଲ ସେହି ଶୈତାନର ଯତ୍ନ ନିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର କ୍ଷତ ଭଲ ହେଇଯାଏ।
ହେଇଯାଏ। ବେଲକୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିବା ଦେଖି ରାଜପ୍ରସାଦର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଅଭିଶାପକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବେଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା। ବେଲ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଗୋଲାପର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ବେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେହି ରୋଜର ଶେଷ ପାଖୁଡା ପଡିବା ମାତ୍ରେ ରାଜକୁମାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବୁ। ବେଲ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏବଂ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଶୈତାନ ପାଖରେ ବସି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୁଣଗୁଣାଉଥିଲା। ତାପରେ ଶୈତାନ ସେକେଣ୍ଡ ପଦଟି ସମାପ୍ତ କରେ। ବେଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପଚାରେ, ତୁମେ କଣ କବିତା ଜାଣ? ଶୈତାନ କହେ, ହଁ ଟିକେ ଟିକେ। ବେଲ କହେ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏଥିରେ ଶୈତାନ କହେ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନାମରେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯଦି ତମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କିଛି ଭଲ ପଢ। ଏହା କହି ଶୈତାନ ବେଲକୁ ତାର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନେଇଯାଏ। ଏତେ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖି ବେଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଗାଁରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଶୈତାନ ବେଲକୁ କହେ ଯେ ଯଦି ତମେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପସନ୍ଦ କର ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଏହା ତମର। ଏହା ଶୁଣି ବେଲ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଶୈତାନ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭଲ ଟାଇମ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବେଲ ଶୈତାନକୁ ସଠିକ ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଏ, ତା ସହିତ ଖେଳେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବହୁତ କଥା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୈତାନ ବେଲକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୈତାନ ବେଲକୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖାଏ ଏବଂ କୁହେ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ମତେ ସେହି ଡାୟାନ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଯାଦୁକରୀ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ, ଅତୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ। ବେଲ ଅତୀତକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକା ଛାଡିଦେଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବେଲ ଅତୀତକୁ ଯାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ବେଲ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉ। ତେଣୁ ସେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବେଲ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ବେଲର ବାପା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାଗନ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଭୟଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆହାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଗନ ଏହାକୁ ମନା କରେ। ସେ କୁହେ ଯେ ମୁଁ ଏପରି କିଛି କରିନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ବେଲର ବାପା କୁହନ୍ତି ଯେ ଅକଥା ସବୁ ଜାଣିଛି। ଷ୍ଟାଗନ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଗାଁ ଲୋକ ଏହି ଭିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଷ୍ଟାଗନର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟାଗନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଷ୍ଟାଗନ ତାକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଲ କୌଣସି କାରଣରୁ ପଳାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବେଲର ବାପା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ସେଇ ଶୈତାନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁହେ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ବେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ତା ହୃଦୟ ଜିତିବାର ସଠିକ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଏସବୁକୁ ମନା କରିଦିଏ। ସେ କୁହେ ଯେ ଏହା ଇମ୍ପସିବୁଲ। ଏହା ଶୁଣି ମୋମବତୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହେ ଯେ ମହାରାଜ, ଗୋଲାପର କେବଳ 4ଟି ପାଖୁଡା ବାକି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମୋମବତୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶୈତାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବେଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବେଲକୁ ଦେଖି ନିଜର ହୋସ ହରାଏ। ବେଲ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶୈତାନ ସହିତ ନାଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରେ। ନାଚିବା ପରେ ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ନାଚିଛି, ମୁଁ ଏହିପରି କେବେ ଫିଲ୍ କରି ନଥିଲି, ପ୍ରାୟ ନାଚିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବେଲ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ନାଚିଥିଲି। ଏହାପରେ ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ତେବେ ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଥିବ? ବେଲ କହୁଛି ହଁ ବହୁତ। ଶୈତାନ କୁହେ ଯେ ତମେ ତୁମର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଏହା କହି ସେ ବେଲକୁ ଗୋଟିଏ ମିରର ଦିଏ ଏବଂ କୁହେ ଯେ ଏହି ମିରର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବେଲକୁ ସେହି ମିରରଟିକୁ ଦିଏ। ବେଲ ଶୀଘ୍ର ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତାକୁ ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ବେଲର ବାପାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ପାଗଳ। ଏହା ଦେଖି ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ତମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମିରରଟିକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ଯଦି କେବେ ଭୁଲରେ ମୁଁ ମନେ ପଡିଲି ତେବେ ମିରର ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ବେଲ ତା ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଲ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ଶୈତାନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ବେଲ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ଯେ ସେ କେବେ ବି ତା ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଲ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ତାର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବେଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଆଶା ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ବେଲ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ମୋ ବାପା ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାସାଦ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆସୁଛି। ସେଠାରେ ଜଣେ ଶୈତାନ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ କେହି ବେଲର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ମିରରରେ ସେହି ଶୈତାନକୁ ଦେଖାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ବେଲ କହୁଛି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ଶୈତାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ ଏବଂ କରିବ ନାହିଁ। ବେଲ ମୋର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଷ୍ଟାଗନ ଜେଲସ ଫିଲ୍ କରେ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ବେଲ ସେହି ଶୈତାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଷ୍ଟାଗନ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ କହେ ଯେ ଶୈତାନ ବେଲ ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କ ପରି ପାଗଳ ଭଳି କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦୀ କର। ଏହାପରେ ଷ୍ଟାଗନ କହେ ଯେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ସେହି ଶୈତାନକୁ ମାରିଦେବା ଉଚିତ। ଷ୍ଟାଗନ କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ମଶାଲ ଧରି ସେହି ମହଲ ଆଡକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମହଲ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ମହଲର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଣିଷ ପରି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆମକୁ ସେହି ଶୈତାନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯିଏ ବେଲ ଯିବା ପରେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟାଗନ ସେଠାକୁ ଆସେ। ସେ ଶୈତାନକୁ କହିଥାଏ ଯେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ତମେ ବେଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ। ତମେ କିପରି ଭାବିଥିଲ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବ? ସେ ମତେ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛି। ଏହା କହି ସେ ଶୈତାନକୁ ଗୁଳି କରେ। ଗୁଳି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଶୈତାନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଷ୍ଟାଗନ ପୁଣି ଥରେ ଶୈତାନକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଲ ସେଠାକୁ ଆସି ଷ୍ଟାଗନ ଠାରୁ ତାର ବନ୍ଧୁକ ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଗନର ବନ୍ଧୁକ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଠାରେ ବେଲକୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ବେଲ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବେଲକୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ବହୁତ ସାହସ ପାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ଷ୍ଟାଗନ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉଠାଇ ରାଜପ୍ରାସାଦର କଡ଼ରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ଦେଖି ଷ୍ଟାଗନ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଶୈତାନକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟାଗନକୁ ଛାଡି ଦିଏ। ଏହାପରେ ଶୈତାନ ବେଲ ପାଖକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଷ୍ଟାଗନ ଶୈତାନ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଚାଳନା କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୈତାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଗନ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଗନ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ମରିଯାଏ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ସେହି ଶୈତାନ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା। ବେଲ କହୁଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଛାଡିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଶୈତାନ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଛି, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଲାପର ଶେଷ ପାଖୁଡାଟି ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାସାଦର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହା ଏବେ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଡାୟନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ବେଲ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତାକୁ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ମତେ ଛାଡି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେତେବେଳେ ଅଗତା ସେଠାକୁ ଆସେ, ସେହି ମହିଳା ଯାହାକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅଗତା ସେହି ଡାୟନ ଥିଲା ଯିଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅକଥା ଜାଣିଲା ଯେ ବେଲ ସେହି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଶାପରୁ ସେହି ଶୈତାନକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶୈତାନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଦେଖି ବେଲ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, କାରଣ ସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାରକୁ ପାଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଖୋଜୁଥିଲା। ରାଜପ୍ରାସାଦର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରୂପ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେହି ଚମକଦାର ମହଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜମହଲର ଚମକ ଦେଖି କେହି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବେଲ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାହାଣୀଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।